सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। पंजाब दे विच स्थानक चोणां दा रौला तां करीब मुक चुका है। इंतजार हो रहा है नतीजियां दा, पर किसानी मुद्दे दे हल दा इंतजार भी हो रहा है ते इंतजार अजे कदों खत्म होएगा नहीं पता। किसानां दे मुद्दे दा हल कदों होवेगा, इस सवाल दे विचाले बयानां दी परमार है। सिर्फ बयान नहीं ने बल्कि विवादित बयानां दा सिलसिला जारी है। किसानां दी मौतां तो लैके किसानी अंदोलन दी मदद तक नूं लैके बेलगाम बोल बोले जा रहे हैं। सवाल यह है कि किसानां दी अंदोलन दौरान हो रही मौतां दे लई जिम्मेवार कौन है? कि सरकार दे उत्ते उंगल चुकना सही है या फिर किसान जथेबंदियां दे उत्ते उंगल चुकना सही है? यह सवाल इस करके है क्योंकि दोवें एक दूजे दे उत्ते उंगलां चुक रहे हैं। जिम्मेवारी किस दी बनदी है? ते सवाल एक होर है कि सियासी पार्टियां दे वल्लों किसानी अंदोलन दी जिहड़ी विरोधी पार्टियां ने बीजेपी दियां केंद्र सरकार दे विच विरोधी पार्टियां ने कि उन्हां दे वल्लों मदद किसानी अंदोलन दी कोई कीती जा रही है या किसान कोई मदद ले भी रहे ने जां नहीं, ते की सियासी मौका विरोधी पार्टियां नूं नजर आ रहा है? अज चर्चा होवेगी क्योंकि किसान परेशान ने ते दूजे पासे सियासी आगुआं दे विवादित बोल सामने लगातार आ रहे हैं। शुरुआत अज कुछ सियासी बयानों के नाल जो कि किसानी अंदोलन नूं लैके दिते जा रहे हैं ते बयान देण वालियां च सत्ता ते बीजेपी के नुमाइंदे भी शामिल ने ते केंद्र दे विच विरोधी धिर कांग्रेस के आगुआं दे भी। किसी नूं अंदोलन सियासी तौर दे उत्ते संजीव नहीं नजर आ रहा है तां किसी नूं अंदोलन दौरान हो रही मौतां दे लई अंदोलनकारी ही जिम्मेवार नजर आ रहे हैं। चर्चा करांगे असीं अज दे प्राइम टाइम दे विच, पर पहलां सुणो कुछ आगुआं दा सियासी ज्ञान। यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो। आप ये लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये एवं ही मर गए मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, लेकिन जेडे 200 लोग मर गए उन्हां दा जिम्मेवार कौन है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, सरकार ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई की उन्होंने ज्यादती की कोई? ਤੁਸੀਂ कह रहे हो ਜਿਹੜੀ 200 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ किसान लीडर जिम्मेवार है? लीडर इस करके जिम्मेदार है भी उन्होंने बिठाया क्यों उत्ते? साडी जिम्मेदारी ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ कहते तू एजिटेशन तो आया ਅਸੀਂ नहीं अटेंड करना, ऐसी कितने घटना नहीं हुई। बाद जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसान लोगों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। तो ਅਸੀਂ चर्चा करांगे, पर उस तो पहला साडा अज दा सवाल जो हर रोज ਅਸੀਂ अपने दर्शकों ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ सवाल इस पूरे मुद्दे उत्ते ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो कांग्रेसी आगू ਦਾ ਬਿਆਨ बहुत कुछ इशारे करता है, पर कि वाकई ही इस तरीके ਨਾਲ कुछ हो रहा है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। जेकर तो लगता है कि हाँ ये पार्टियां मदद कर रही ने तो टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस के PHH स्पेस के वाई। जेकर तो अजिहा नहीं लगता कि नहीं कोई सियासी पार्टी मदद नहीं कर रही तो फिर टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस के PHH स्पेस के N, इसको भेज दिओ। हर रोज की तरह 56677 के उत्ते असीं तुहाडी राय इस प्रोग्राम के आखिर दे विच तुहाडे नाल सांझी करांगे। कुछ सवाल ने जिन्हां दे उत्ते असीं चर्चा करनी है। शुरुआत करते हैं, मेहमान साडे नाल जुड़ने शुरू हो चुके हैं। साडे नाल चरणजीत सिंह बराड़ जी जुड़ रहे हैं जो कि श्रोमणी अकाली दल रिप्रजेंट करेंगे। समझण दी उन्हां तो भी कोशिश करांगे कि ये पूरे आंदोलन नूं अकाली दल किस नजर दे नाल देख रहा। बहुत लंबा आंदोलन ऑलरेडी चल चुका है, कदों खत्म होएगा इसका जवाब शायद फिलहाल तक किसी को नजर नहीं आता। साडे नाल हरमीत कादियां जी जुड़ रहे हैं। हरमीत कादियां जी भारतीय किसान यूनियन कादियां दे प्रधान ने, किसान जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा है उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कादियां जी तुहाडा भी, बराड़ साहब तुहाडा भी। साडे नाल रंजीता मेहता जी भी जुड़ रहे हैं जो कि
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕੈਤ ਵਰਗੇ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਗ 'ਚ ਘੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਰਭਾਗੀਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆંકੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆંકੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਰ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਥੋੜੇ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ 200 ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗੇਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ 90 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 82-83 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ।
ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, 82-83 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, प्रदर्शन करना सबका हक है, जिवें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दसिया कि अंदोलनकारी अंदोलन जीवियां दे विच फर्क हैगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਅਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। 70% ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ, ਯੂਪੀ ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 2 MSP ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 60 ਦਿਨ ਜਦ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ 82 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 82 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 100 ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2500 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ
ਜੇ ਫਾਈਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੀਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਾਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆ ਜੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। गौरव जी मैं बेनती करा कि सब तो पहला तो ये एडा मतलब संघर्ष जिहड़ा है ये जन अंदोलन बन चुकिया। एक ये कोई किसान जथेबंदियां जां किसान साडे जिहड़े लीडर है उन्होंने इसे करके कहा सी कि पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां है इहदे तो दूर रहन। पोलीटिकल पार्टी चंगी भावना नाल भी जे कोई लीडर जाके बोलूगा तो उहदा अर्थ यही कढ़ना है। मीडिया ने जो अज कढ़ रहे हैं, मैं थोड़े दिन दियां भी खबरां देख रहा सीगा, होर चैनल भी मैं सारे देखे है, इस चीज़ नूं एक पता नहीं वो सोची साची साजिश के तहत बोले है कि अनजाणपुणे च बोले है, मैनूं नहीं पता किवें बोले आ वो। उस नूं अज एडा वड्डा मुद्दा बना दिता गया जिवें किते पाकिस्तान नाल लड़ाई लग गई हुंदी है, इहो जिहे हालात पैदा कीती है एक बयान नाल। मैं एक बेनती करा, किसान जथेबंदियां ने इस करके कहा सी भी साडी विद्या देवी दे बयान दा जिक्र कर रहे हो अपने बराड़ साहब, मैं जिहदे ते तुसीं डिबेट कर रहे हो मैं उसे दी गल ही कर रहा। नहीं मैं तो 3 बयानों का जिक्र कर रहा हूं, ऑल ओवर बयानों के उत्ते जिक्र कर रहा मैं तो। कांग्रेस दे विद्या देवी है ने उन्होंने बयान दिता है, जेपी दलाल बीजेपी दे ने, मदन मोहन मित्तल बीजेपी दे ने, उन्होंने भी बयान दिता। मेरी बेनती सुन लो, मैं उन्होंने सुनिया नहीं है, चलो कोई गल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ गल यही है, जिस तरह साडे बीजेपी के प्रवक्ता मैडम बोल रहे हैं कि किसान जथेबंदियां ने इसे करके कहा सी कि तुसीं बना दोगे कि पोलीटिकल मूवमेंट है, पोलीटिकल नहीं है, किसान दी है और सारे देश की अंदोलन बन चुका है। और जिहड़ा बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के टैलीफोन ते प्रधानमंत्री के टैलीफोन च पैसे मुक्के है, फिर बुला के क्यों नहीं फैसला करते? लोक सभा का सैशन चलता है, तुसीं 1.5 साल लिए कहने हो, जिन्ना चिर तुहाडी सरकार है उन्होंने रद्द कर दो, नवेश लो कमेटी बना के, जो कमेटी कहूगी तो बना लो। इस करके मैं एक बेनती करते हैं, जिहड़े बार बार बाहर बैठे पंजाब वालियां नूं भंडदे आ ना, आज़ादी की लड़ाई भी जो लड़ी सी तो पंजाबियों ने सब तो पहला लड़ी सी, देश ने पिछा किया सी। जे एमरजेंसी की लड़ाई लड़ी सी, वो भी पंजाबियों ने, श्रोमणी अकाली दल ने उस वेले लीड किया सी, तो सारे देश ने उसका पिछा किया सी। इस करके अज केंद्र दे विच बैठी सरकार नूं समझ लेना चाहिए, ये पंजाब की लड़ाई नहीं, ये देश के किसान की लड़ाई है। और देश का किसान जे मारिया जाता है तो सारा देश बर्बाद हो जाऊगा। मोदी साहब नूं आपदी आकड़, अपनी जिद, अपनी हैंकड़बाजी छड्डनी चाहिए है। तो दूजी एक गल आई सी कि इत्थे कोई सुइसाइड नहीं हो रही। 18 सितंबर 2020 नूं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने पार्लीमेंट दे विच बयान दिता सी कि 2019 दे विच 10,281 सुइसाइड किसान दियां होईयां। 6 साल हो गए, 5 साल उदों पहला मोदी साहब की सरकार नूं ते सुइसाइड हो ही रही है ना। फिर इस करके ये रंजीता जी साडे वेले नहीं होईयां, फलाना नहीं। ठीक है बराड़ साहब, आप बयान ले लिया। रंजीता जी ठीक है, लंबे ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, आखिरी गल हो ਤੁਹਾਡੇ खुद अपने नुमाइंदे कह के गए ने कि 10,000 तो ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, शायद ਕੁਝ बराड़ साहब ने मेरा बयान ध्यान नाल नहीं सुनिया। मैं इन्हां नूं ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ कि जिथे भाजपा दी सरकार है ਜਿਹੜੀ प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 0 डेथ रेट है, जबकि जिथे कांग्रेस शासित है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पंजाब है, मैडम जान दो, मैं वो भी आंकड़ा कढ लेना, अगले बारी नु कढ लेने कोई नहीं हैगा कि सिर्फ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ एमएसपी ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੇ एमएसपी ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, खुदकुशियां तो उस समय भी होईयां ने। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ठीक है कादिया जी, हरमीत जी तो रिएक्शन ले लिया। हरमीत जी
ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਚ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ। ਜੀ और हर साल 90 करोड़ ਦਾ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ government ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੜਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਹੋਲਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2015 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਰਮਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਰੂਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ
ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਸੋਮਿਆ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੰਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆ ਰਾਣੀ ਧਨੌਂਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਬਦਰ ਹਰ ਵਾਰ कांग्रेस पार्टी की टिकट तो नरवाना तो विधायक मिलेगी है और चुनाव भी हर बार वही लड़ती है आज एक जिम्मेदार इंसान अगर ये वाली बहस करता है ये वाले बयानबाजी करता है तो वो तो बाद पार्टी ने सवेर तक की एक्शन लिता नहीं ठीक है मैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ देखिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ 40-42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਮੀਤ ਦੇਖੋ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ- ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਅੱਜ ਜੀ- ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਤੇ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ, ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ BKU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 216 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਲਾਅ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਵੀ 3 ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵੇਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਟਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਝੋਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ।
ਉਹਨੂੰ 54% ਵੱਧ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਥਿਕਲ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਡਿਬੇਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, 4004 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, 15 ਚ 4200 ਨੇ ਕੀਤੀ, 16 ਚ 3600 ਨੇ ਕੀਤੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚ 15 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 954 2015 ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ, 682 2016 ਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 0, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆંકੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 0, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 28, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 0, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0। ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਆંકੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਆંકੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜਾ 0 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਗ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪਏ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਫੜੋ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਘਰ ਦੇ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅੱਗੇ ਬੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦਾ ਗਮ ਛਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਆਹਣੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ 0 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ 4 ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ 10 ਬੋਲਣਾ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਂਕਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆંકੜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਸਾਇਡ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰੇਆਮ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਚਲੋ ਸਭ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਭੇਜਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 80% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।